神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们，阿们。平安弟兄姐妹，来，我们同心赞美主、敬拜主，他在我们当中。我们把这一生都交在主手中。我们相信主为我们预备最美好的，最美好。阿们。
的一切。我们把生命都交在你手中。我们爱你，耶稣。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生跟随你。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，告诉他一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。来，我们高举我们双手好不好？告诉他我们一生爱你，主耶稣，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，不回头，不回头，一生爱你，跟随。来告诉他，我们一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱。来，弟兄姐妹，唱这首歌。一生爱你，一生敬拜你。阿门，阿门。一生奉献，一生不回头。阿门，一生爱，阿门。
生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生跟随你，我们一生敬拜你，一生爱你，永远永远在你掌心中，哈利路亚，哈利路亚，永远永远永远爱着你，永远爱着你，永远侍奉你，侍奉敬拜你，我们这一生交在你手中，哈利路亚，我们把一切都交在你手中，哈利路亚。感谢你，感谢你，亚拉拉巴西，你是我一切，我一切，来呼救耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我的一切，我的盾牌，我的喜乐，我的高台，亚拉拉巴西卡拉拉巴。我们知道，我们都在你手中，你是我们的一切。我在你掌心中，我在你心坎里，在你思念中，在你这一里，我从来不孤单。我在你掌心中，我在你心坎里，在你思念中，在你这一里，你不曾离开我。我们相信，我在你掌心中，我在你，我们相信，在你思念中，在你这里，我从来不，我们相信主耶稣，我在你掌心中，我在你心坎里，在你思念中，在你这一里，我你不站立。
我们相信，高举我们双手，我在你掌心中，我在你掌心中，我在你心坎里，在你思念中，在你旨意里，我从来不。我们把这一生都交在你手中，我在你掌心中，我在你心坎里，在你思念中，在你指望里，你不真理改我，在你思念中，在你思念中，在你旨意里，你不真理改我，在你思念中，在你思念中，在你旨意里，你不真理改我。阿门。他不曾离开我们，阿门。他把我们都放在他心坎里，阿门，阿门。给主一个热烈的掌声，阿门。让我们每天都赞美他，每一天都赞美他。求主赐圣灵敬拜赞美的灵，每一天我们都赞美他，敬拜他。从天父而来呀，从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美之泉呀。从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美。阿们，让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主称谢，使赞美之泉流入每个人的心间。赞美之泉充满我们，充满我们，从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个衣服，把它化为赞美。让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主称谢，使赞美之泉流入每个人的心间。让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主彰显。阿们。使赞美之泉流入每个人的。再来一次好不好？让我们张开口，让我们张开口，举起手，
天，阿们，是赞美之泉流入每个人的心间，是赞美之泉，是赞美之泉流入每个人的心间，是赞美之泉，是赞美之泉流入哪里？哪里？哪里？每一个人的心间。阿们，赞美之泉充满我们，充满我们，阿们，充满我们，每一天都赞美他，敬拜他，他是奇妙的神。奇妙，何等奇妙！他权柄已赐给我，奇妙，何等奇妙！他的恩典在我生命中，奇妙，何等奇妙！耶稣的爱充满我，我已见证着和经历着他伟大奇妙作为。他权柄已赐给我，奇妙，何等奇妙！他的恩典在我生命中，奇妙，何等奇妙！耶稣的爱充满我，我已见证着和经历着他伟大奇妙作为。神的恩典在我一生当中深深体会，他一切美善，他心事慈爱，耶稣基督何等奇妙，他永远是奇妙。我承受你奇妙，告诉他你是何等奇妙。赐给我们相信，奇妙，何等奇妙！他的恩典在我生命中，奇妙，何等奇妙！耶稣的爱充满我，我已见证着和经历着，阿们。我们相信他是奇妙的神。奇妙在我们这些人，奇妙，奇妙，何等奇妙！他权柄已赐给我，我们相信，奇妙，何等奇妙！他的恩典在我生命中，奇妙，何等奇妙！他是奇妙的神，耶稣的爱充满我，我已见证着和经历着他伟大奇妙。阿们，每一天我已从他领受到他丰盛的恩典，在我一生当中深深体会那一切美善，那随时之爱，耶稣基督何等奇妙，他永远是奇妙。哈利路亚，哈利路亚，我承受你生。来，弟兄姐妹，大声的唱这首歌好不好？奇妙，阿们，你赐给我奇妙，奇妙的神，阿们，奇妙，何等奇妙！充满我，我已见证着和经历着
jemaat Tuhan, kita tetap bangkit berdiri untuk berdoa. Mari jemaat Tuhan kita perkatakan tahun 2025 adalah tahun penuai sebanyak 3 kali. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia akan mengalami penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Indonesia akan diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Presiden kami Tuhan Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Kami percaya setiap hikmat kebijaksanaan adalah daripada Engkau Tuhan. Setiap keputusan yang diambil adalah daripada Engkau Tuhan. Biarlah setiap apapun itu Tuhan akan mensejahterakan rakyat kami Tuhan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Tuhan Pak Niko. Dan Gembala CK7 kami Tuhan Pak Yanto. Dan berserta seluruh keluarga besar, aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kemanapun Tuhan, Pak Niko dan Pak Yanto Tuhan melayani. Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi Tuhan. Banyak Tuhan tanda-tanda heran, mujizat Tuhan terjadi Tuhan lewat pelayanan daripada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan di CK7. Kami percaya roh-Mu yang sudah Engkau taruh Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Akan Kau pakai Tuhan untuk menuai jiwa Tuhan. Mereka akan bangkit jadi terang Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya penuaian anak-anak muda akan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan. Amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Kasih-Nya begitu besar dan dalam untuk menebus dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama menghadiri ibadah khusus Jumat Agung pada tanggal 18 April 2025 yang akan dilayani oleh Pastor Gigi Simko Putra pada pukul 8.10.30 pagi dan Pastor Billy Lantang pada pukul 2 siang serta Evangelis Indri Pardede pada pukul 4:30 sore. Bertempat di Grand Ballroom Integrity Convention Center lantai 10. Finish. Ibadah Paskah hari Minggu 20 April 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Sehubungan dengan libur nasional Jumat Agung, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Cool, pada hari Jumat 18 April sampai dengan Sabtu 19 April 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 21 April 2025. Menara doa 24 jam CK7, wilayah Timur dan Barat, tetap aktif seperti biasa. It's in the presence of God Di dalam hadirat Tuhan, where you feel your restoration. di mana saudara bisa merasakan pemulihan itu. Jesus died for you on that cross. Yesus mati di kayu salib untukmu. My brother, my sister, Saudara-saudariku, He died for you on that cross. Dia mati untukmu di kayu salib. Pernahkah kita merasakan sesuatu yang tidak terlihat tapi begitu menyakitkan? Akibat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang terdekat kita sendiri, sampai meninggalkan bekas luka yang mendalam di dalam hati dan pikiran kita yang sulit untuk dipulihkan. Mengampuni, menerima, dan bangkit, serta berserah kepada Tuhan, awal dari pemulihan. Setiap proses pemulihan adalah jejak langkah yang Tuhan sediakan untuk mencapai harapan yang pasti dan nyata.
Bersama-sama kita belajar untuk memulihkan hati kita di ibadah WOIGB PRJ pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema Healing the Wounded Heart yang akan dilayani oleh Ibu Ughari Rifung. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Tahun ini CK7 kembali mengadakan Kids Camp dengan tema Lego, Live Your Ego, Go Out for Everyone. Melalui Kids Camp ini, adik-adik akan belajar untuk semakin bertumbuh dalam iman dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. CK7 Kids Camp diadakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2025 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan harga early bird sebesar Rp750.000 yang berlaku dari tanggal 16 Maret hingga 20 April 2025. Kuotanya terbatas loh, setelah periode atau kuota berakhir, biaya pendaftaran akan berubah menjadi regular price seharga Rp850.000. Untuk adik-adik kelas 3 sampai dengan 6 SD, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk segera daftar untuk ikut serta dalam CK7 Kids Camp 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di masing-masing cabang. Tuhan Yesus memberkati. Get ready. Tanda sama Tuhan. Kita bilang bahwa menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jangan berkata dusta dan jangan berkata sia-sia. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.我要向高山举步，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举步，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主。哈利路亚，
哈利路亚，赞美主。我们的帮助从何来？我们的帮助是从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主。我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华。哈利路亚。举我们双手，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主呀，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主。Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 把最荣耀的掌声 Lebih baik lagi bagi Dia. 我们的神你好。 Katakan haleluya. 我们说哈利路亚，哈利路亚。 Bapa Surgawi, terima kasih. 天父，我们感谢你。 Pagi hari ini kami sangat bersyukur. 今天早上我们献上感恩。 Engkau selalu bersama kami. 你常常与我们同在。 Di saat kami memuji dan menyembah-Mu. 当我们敬拜赞美你。 Kami percaya Engkau ada. 我们相信你在我们当中。 Di saat kami membesarkan nama-Mu. 我们高举你的圣名。 Kami pun percaya kesembuhan sudah terjadi. 我们相信我们得医治。 Aba Bapa. 我们天父。 Ungkapkanlah isi hatimu. 把你的心意告诉我们。 Dengan bahasamu yang mudah dapat dicerna dan dapat dimengerti. 把简单的话语赐给我们。 Karena kami siap.
我们已经准备好 untuk diberkati, 蒙福， bahkan menerima mukjizat daripadamu. 甚至我们领受。 Glory haleluya. 哈利路亚！ Sama-sama 一 katakan 起来说 amin. 阿门。 Sekali lagi kembali bagi Tuhan Yesus. 把最荣耀的掌声 Sebelum 归给 duduk, 主。 sebelum duduk. 还没有做之前， Boleh katakan pada kiri kanan saudara, Kan左右的 demikian 说。 kata-katanya, 跟左右的说， engkau adalah saudaraku. 你是我的弟兄姐妹。 Sekali lagi katakan pada kiri kanan saudara, 再一次跟左右的说， kita percaya hari ini pasti diberkati. 我们相信今天一定蒙福。 Amin. 阿门。 Yang percaya sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 相信的把最荣耀的掌声归给主耶稣。 Silakan duduk. 各位请坐。 Wow, luar biasa. Saya selalu diberkati ketika saya boleh kembali ke rumah Tuhan ini. 呀，我如果再一次回到神的圣殿，我相信我们大家蒙福。 Ping an, Shalom， ping an. Shalom， Haleluya. 哈利路 Saya 亚。 percaya banyak saudara mengatakan kayaknya cuma tahunya ping an. 相信大家只不过听明平安，Shalom。 Saya tutup dengan Sang Dicufuni. Ya, Tuhan Amin. memberkati untuk Amin. mengakhiri. Nanti berikutnya kalau saya mengisi di tempat ini, uji saya lagi. 呀，以后呢，再试我。 Haleluya. 哈利路亚。 Berapa banyak di antara saudara yang mau diberkati? 我们当中有多少要被神祝福？阿门。 Saya berdoa seketika saya pagi hari sebelum berangkat. 呀，我还没有出发之前，我祷告， Ada suatu bisikan mengatakan demikian. 有些告诉我， Saya sebentar akan jumpa dengan saudara-saudara saya. 我一会就要跟我的弟兄姐妹见面。 Lalu saya mengerti setiap yang ada di sini adalah saudara saya. 然后我明白，我们每个人在座的都是我的弟兄姊妹。 Tuhan begitu baik. 上帝真美好， Apapun latar belakang saudara, 无论你的背景是什么， apapun pekerjaan saudara, 无论你的职业是什么， berkat itu diawali dari rumah. 呀，这个祝福呢，就首先从家里开始。 Berkat itu diawali dari keluarga. 祝福是从家庭里面开始， Situasi di luar sana tidak baik-baik saja. 外面的景况不是很好。 Banyak saudara mendengar berita, 我们常常听到消息， saudara juga banyak mendengar kata-kata orang, 也听到很多人在说， bahkan saudara melihat melalui media massa, 甚至你们在外面看到的， situasinya sepertinya tidak menunjang. 呀，这个景况好像没有支持我们。 Ini diizinkan oleh Tuhan. 神许可， Perlu diketahui, 我们需要知道， job desk dari iblis 呀，这个从魔鬼来的没有工作， adalah mulai masuk memberikan suatu kekhawatiran. 呀，就是他刚刚进来，是给我们一个担忧， Rasa ketakutan, 这个惧怕感， rasa keraguan. 就是疑惑。 Maka temanya hari ini, 所以今天我们的主题， the power of unity in a family. 今天的主题就是家庭团结的力量。 Yang mau diteruskan katakan amin. 如果要继续的，我们说阿门。 Ada pembelajarannya yang ingin kami bagikan. 我们想分享的一个这个主题， Dalam perspektif Kristen, 在这个基督教的观点， kesatuan dalam keluarga 这个家庭里面的团结 merupakan hal yang sangat penting 是一个非常重要的， dan didasarkan pada ajaran Alkitab. 这也是圣经教导的最基本的。 Sama-sama katakan kesatuan dalam keluarga. 我们一起来说家庭的团结， Ini kuncinya. 这个是关键。 Saudara mau berhasil, kesatuan dalam keluarga. 你们要成功，就是家庭的团结。 Kita baca ayatnya silakan. 呀 Bu Shirley. 我们看这个哥罗西书3章14节，这一切之外要存着爱心，爱心就是联络全德的。 Amin. 阿门。 Dikatakan kenakanlah kasih, katakan kasih. 我们说爱， Saudara perlu mengetahui kasih itu sangat amat kuat. 我们必须知道这个爱心呢是非常强烈的。
Jangan ngomong soal Yesus kalau tidak ada kasih. 你不要讲到耶稣，如果你没有爱心； Jangan ngomong soal kasih kalau nggak ada Yesus. 不要讲到爱心，若是没有耶稣， Maka Yesus adalah kasih. 那么呢，耶稣就是爱。 Bahkan dalam bahasanya Yesus tidak punya kasih. 现 Ya, dalam bahasanya Yesus tidak punya kasih. 在他的这个语言当中呢，就是耶稣没有爱， Tapi dia kasih. 可是他是爱。 Maka kalau bicara kasih di situ harus ada Yesus. 如果我们讲到爱呢，那么那边就有耶稣。 Berapa banyak di antara saudara mengasihi saudaramu? 我们当中有多少爱你的弟兄姊妹的？ Pasti di sana ada kasih. 肯定那边就有 Beri 爱。 kemuliaan bagi Tuhan. 把荣耀归给主耶稣， Dikatakan di sini sebagai pengikat 把这个呢成为一个连结， dan menyempurnakan 而且使我们完美， dan mempersatukan. 而且使我们团结。 Amin saudara. 阿门。 Puji nama Tuhan Yesus. Buka hati, buka pikiran. 感谢赞美主，打开我们的心思意念。 Ada kalanya kita membaca sesuatu, 有时候我们读了一些， kita menerjemahkan secara bebas. 我们很自由的去翻译。 Tetapi kalau kita amati betul-betul, 如果我们仔细的看， perhatikan tulisan ini. 我们看这个字体， Keluarga itu tidak perlu untuk menjadi sempurna. 这个家庭不需要成为完美， Hanya perlu untuk menjadi satu. 只要团结合一。 Yang mengerti katakan amin. 明白的说阿门。 Setiap kita mau sempurna. 我们每个人都想完全， Tapi satu-satunya yang sempurna adalah Tuhan Yesus. 可是唯一完全的是主耶稣。 Manusia mencoba terus. 我们人就不断的去试， Tuhan pun tahu. 我们的神也知道， Di waktu kita mencoba. 当我们试图又试又试， Banyak serangan, banyak tantangan. 很多挑战，很多攻击， Lalu Tuhan mengatakan, 然后神说， yang perlu adalah menjadi satu. 最重要的，只要你们成为合一团结。 Maka terjemahan bebasnya itu adalah the unity of God. 所以呢，这个翻译就是这个来自神的这个团结。 Berikut ini mungkin tidak mudah diterjemahkan. 接下去也许不容易来解释。 Tadi disampaikan untuk diberkati diawali dari keluarga. 刚才呢，我们已经说了，要蒙福就是从家里开始。 Bahasa Inggrisnya keluarga adalah family. 在这个英语呢，就是这个家庭。 Pelan-pelan di sini, Bu Shelley, saya percaya suatu tantangan. Katakan family. 我们说家庭 Tulisannya F-A-M-E-L-Y. 呀，这个是一个字体 ，family 家庭。 Di dalam bahasa Inggrisnya F, 英语 F 呢， father. 就是父亲。 N, A 就是 N， mother. 母亲。 I love you. 我爱你。 Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 荣耀归给主耶稣。 Saya terlalu percaya 我太过相信了， ada suatu paradigma baru yang baru saja saudara terima. 你们刚刚领受到一个新的一个观念， Saudara meninggalkan pintu besar itu, 你们离开这一扇门， sudah mengubah sikap, 已经改变你的态度， mengubah perilaku, 改变你的行动， dengan mengatakan, 就是用一个语言说， aku akan berjalan dengan kasih. 我要以爱来行走。 Saudara di tempat ini diberkati. 你们在这里蒙福， Saudara keluar dari pintu itu menjadi berkat. 你们出去的时候成为祝福。 Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 相信的主耶稣。 Apa kata Yesus tentang kesatuan? 主耶稣讲到这个团结合一是什么呢？ Silakan. 耶稣教导团结的信徒的生活是很重要。团结，当我们活在爱里， Lanjut. 坚守他的话，信心里彼此扶持，借着团结，让世界可以看见神的爱和真理。 Lanjut. Sudah? 那么， Melalui kesatuan inilah dunia dapat melihat kasih dan kebenaran Allah. 呀，
借着这个团结呢，世界可以看到上帝的爱和真理。 Dikatakan di sini, Yesus mengajarkan bahwa kesatuan adalah bagian penting. 这里告诉我们呢，耶稣教导我们这个团结呢是非常很重要的。 Bagi yang percaya, 相信的呢， boleh saya lihat berapa tangan yang percaya? 有多少人相信的？ Sama-sama katakan percaya. 我们说相信， Katakan percaya. 相信。 Dalam kamus saya, 在我的这个里面的这个解释理解， percaya itu adalah 相信就是1% iman, 信心是1%， 99% ketaatan. 99%是顺服。 Kita semua bisa mengatakan, aku percaya. 我们大家都可以说我相信， Itu imannya yang berkata. 这是信心所说的。 Namun ketika kita melangkah ada masalah, ada gangguan, ada tantangan, kita diuji ketaatannya. 可是呢，当问题来的时候，我们要跨一步，那么神来考验我们的顺服。 Yang mengerti katakan amin. 明白的说阿门。 Maka betapa pentingnya kata percaya ini. 所以呢，这个相信是多么的重要 Entah kenapa tapi secara roh, 呀！在灵里面， setiap saudara ada di gereja saat ini. 我们看到你们在做， Tapi tantangan yang saudara hadapi di rumah 可是你们在家里所面对的挑战， dengan yang saudara kasihi 就是你们所爱的人， harus mengatakan mengakui memang ada masalah. 一定说本来就是有问题 Gak gampang urusannya. 呀，这个不简单 Perhatikan tulisan berikut ini. 呀。我们再注意看， Kita dapat banyak menyelamatkan hubungan kalau kita mengerti bahwa pada dasarnya manusia itu tidak sulit. Mereka hanya beda. 我们可以保持关系。若是我们明白，基本上呢，人是很容易亲近的，他们只是不一样。 Saudara perlu perhatikan, iblis itu suka memanipulasi. 我们可以注意看这个魔鬼呢，他很容易说谎话。 Ketika kita mengatakan ini orang susah, 当我们说哇，这个人很难亲 ini orang 近的， sulit, 他是很难亲近的， ini orang bermasalah, 他是有问题的人， tidak ada harapan. 没有盼望了 Saudara, iblis bermain di sana. 啊。那么呢，魔鬼正在玩弄我们。 Tetapi ketika saudara menyikapi, 可是当我们来注意看， mereka tidak sulit. 本来呢，他们不难亲近， Mereka cuma beda. 他们只不过不一样。 Bersama Yesus pasti bisa. 我们跟耶稣一起呢，肯定我们 Yang 行 percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 呀。相信的说阿门。 Iblis selalu mengintai setiap langkah saudara. 魔鬼常常偷看我们的每一步， Dia selalu mencari celah di mana dia bisa masuk merusak saudara. 他常常就看到去找这个细缝，他怎么样可以破坏我们。 Maka dari itu sampai hari ini kita jangan sampai masuk putaran yang sama. 所以呢，我们到今天，我们不要转来转去，跟同样以前过去的那个地步。 Harus memiliki keberanian untuk berubah. 我们要有这个勇气来改变。 Berubah itu memang sulit. 我们改变本来不简单， Tapi kalau tidak mau berubah itu fatal. 可是若是我们不想改变，你更糟糕了。 Di saat ini dengan usia saya saat ini, 这个时刻，在我这个年龄， saya terus harus melatih diri saya belajar untuk berubah. 我不断要操练我自己来改变自己。 Tidak mau menggunakan atas dasar pengertian saya sendiri. 我不要用我自己的思想， Maka saya harus siap untuk berubah. 那么我要准备改变。 Kita bertanya bagaimana cara melihat perbedaan. 我们来问，我们怎么样来看这个不一样呢？ Perspektif Alkitab melihat perbedaan adalah dengan kasih, hormat, kesatuan, damai, rendah hati, dan tetap berpegang pada kebenaran. 圣经的观点是与爱、尊敬、团结、和谐、谦卑、坚守真理。 Dan ini sekarang tuntunannya. 这个是来引领我们。 Saya susah sama dia.
我跟他很难， Saya bermasalah sama dia. 我跟他有问题。 Tuntunannya adalah masuklah dengan kasih, 那么引领我们是以爱进入， hormat, 那么尊敬他， kesatuan, 一个团结、 damai, 和谐、 rendah hati, 谦卑， dan berpegang hanya pada kebenaran. 然后呢，我们只坚守真理。 Buka hati. 呀，我们打开我们的心。 Perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah belah, tetapi menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan mencerminkan kasih Kristus dalam hidup kita. 不一样，应该不是分裂的理由，反而是我们生命成长的机会和展现基督的爱。 Saudara yang mengikuti berita, 你们跟着消息的人， saya tidak boleh bicara politik. 呀，我不可以讲到政治， Tapi saudara mengikuti apa pernyataan Amerika Serikat, 而不是你们跟着这个美国政府的说的话。 bagaimana penyikapan Cina. 然后呢，我们中国怎么样去面对它？ Kata-kata ini sungguh menunjukkan situasi kondisi saat ini. 那么这个现在的呢，我们正在显示今天的景况。 Dalam keluarga yang baik, 在一个美好的家庭里， boleh sama-sama katakan rendah hati. 我们可以说谦卑， Katakan rendah hati. 谦卑。 Kita lihat di dalam dunia ini ada adik kuasa. 我们看这个世界呢，有这个做老大的。 Kita melihat ada Amerika, ada Rusia, ada Cina. 我们看有美国、苏联，还有中国。 Saya tidak melepaskan ujian. 要不正在做考验。 Saudara bisa melihat yang rendah hati itu yang mana. 你们可以看到那个谦卑的是哪一位？ Kitab Yeremia 9 ayat 23-24 berkata, 耶利米书9章23、24节说：“耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。”这是耶和华说的。阿门。 Haleluya. 哈利路亚。 Saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, 如果我们注意看这一段的经节， biasanya yang besar dan pernah sukses 一般呢，那个是大的而且成功过的， tidak boleh terkalahkan. 他们不可以被认输的。 Tapi dikatakan di sini janganlah orang bijaksana bermegah. 可是这里告诉我们，智慧人不要夸口。 Lalu di akhir ayatnya dikatakan, akulah Tuhan 最后呢，就说这我是耶和华， yang menunjukkan kasih setia, 就是彰显慈爱的神 keadilan 公义 dan kebenaran 还有真理， di bumi. 在这个世上， Sungguh semuanya itu kusukai, 我真的喜悦这一切。 demikianlah firman Tuhan. 这是耶和华说的。 Bagi kita terlibat dalam politik itu berat. 对我们来说，你要在政治里面有份，那是很重。 Saya anjurkan tidak usah ikut-ikutan. 我建议你们不要跟着这个政治， Mulai saja dari keluarga. 我们单单从家里开始。 Dan Tuhan menegaskan dalam keluarga itu adalah kasih dan kesatuan. 然后神强调，从家里里面就是有合一，有 Saudara 爱心。 akan terkejut dengan terwujudnya kasih dan kesatuan. 你会很惊讶，如果有这个合一、团结、爱心。 Tuhan banyak mendemonstrasikan mujizat dan mujizat. 然后呢，神很多彰显出很多的神迹奇事。 Yang mengerti katakan amin. 明白的说，阿门。 Kita semua mengenal Mother Teresa. 我们大家都这个知道这个圣母德蕾莎圣母。 Hanya dengan kerendahan hati akan menuntun kita pada kesatuan. 唯有谦卑的心呢，可以引领我们团结。 Dan kesatuan akan menuntun kita pada pendamaian. 还有呢，团结引领我们和谐。 Kata kunci rendah hati. 关键就是谦卑。 Dalam keluarga dengan adanya rendah hati dengan menanggalkan segala ego kita. 在家里，我们有谦卑的心，我们去掉我们的自私， Tetap rendah hati. 我们仍然谦卑。 Menuntun suatu kesatuan. 然后呢，会引领我们团结起来。
Dan kesatuan itulah yang mewujudkan kedamaian. 然后这个团结呢，就会彰显出一个和谐和睦。 Saya bacakan dulu apa yang dikatakan Mother Teresa. 我读给你们这个圣母德蕾莎所说的。 If you want to change the world, go home and love your family. Jika engkau ingin mengubah dunia, pulanglah dan kasihlah keluargamu. 若是你想改变这个世界，那么你先回去，去爱你的家人。 Amin saudara. 阿门。 Sejauh ini saudara diberkati. 你们蒙福吗？ Amin. 阿门。 Saya minta tolong Roh Kudus untuk menerjemahkan. Setiap saudara di sini adalah para senior. 我祈求主圣灵来解释给我们这个嘉玲的姐妹。 Saya pun senior. 我也是嘉玲儿。 Saya boleh katakan you're my brothers and you're my sisters. 你是我的弟兄姊妹。 Dan saya bisa melihat setiap saudara mempunyai anak dan mantu. 我可以看到你们每个人都有孩子、媳妇， Termasuk cucu-cucu. 还有孙女、孙子。 Mereka punya pekerjaan. 他们有他们的工作， Mereka punya usaha. 他们有他的事业。 Kalau saudara dikasih kesempatan akan mengatakan, 如果你们有机会的，就会说 gimana caranya komunikasi bisa dua arah dengan baik. 我们两方面怎么样有美好的这个沟通。 Dan itu kebanyakan tantangan kita. 多数呢都是对我们来说是一个挑战。 Maka hari ini suatu pesan kuat dari Tuhan. 所以呢，今天神吩咐我们， Kenakanlah kasih, 我们要有这个爱心， kesabaran, 有忍耐， dan juga rendah hati. 还有谦卑。 Di usia kita saat ini akan banyak bertanya. 在我们这些年龄有很多的疑问， Perhatikan satu tulisan yang menarik. 我们看很有趣的， Di dalam kehidupan ini setiap kita selalu bergumul dengan 3 pertanyaan dasar. 在我们的生命很多的挣扎，有3大的疑问。 Yang pertama adalah untuk apa saya hidup. 第一个疑问就是我活着是 Saya 为了什么？ percaya ada di antara saudara pernah bertanya hal ini. Yang mengerti katakan amin. 我相信我们当中一定有这个，曾经有这个疑问。 Ketika masalah kecil mulai muncul, maka ngapain sih ini hidup segala? 当有问题出现的时候， Yang kedua adalah apa gunanya saya hidup? 第二就是我活着有什么用？ Lalu yang ketiga adalah apa tujuan hidup ini untuk saya di bumi ini? 然后呢，第三就是我活在这个世上呢，这个生命有什么目标？ 3 pertanyaan ini 这个3大疑问 mengacu kepada suatu situasi 就是引领我们在一个境 seseorang 况 itu，punya masalah. 就是我们每个人都有问题。 Mungkin ada di antara saudara punya 1 di antara 3, 也许你们当中在这3个疑问里 bahkan 面有一 mungkin 个， punya 3-3-nya. 或者呢3个都有， Itu sudah mengarahkan kepada suatu keputusasaan. 就是往向那个已经灰心的境况。 Haleluya. 哈利路亚！ Saudara perlu mengetahui satu hal. 你们必须知道一件事： Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. 上帝不会创造没有目的的情景。 Saudara semua di sini hidup, saya hidup, pasti ada tujuannya. 我们大家还有我呢，活着一定有目的， Ada masalah, ada tujuannya. 有问题就有目的。 Ada kemarahan, ada tujuannya. 你在那边发怒也有目的， Ada kekurangan, ada tujuannya. 也有缺乏，也有目的， Bahkan ada penipuan pun ada tujuannya. 甚至有欺骗也有目的， Bahkan ada kekayaan pun ada tujuannya. 甚至有财物也有目的。 Maka selama kita bernafas, 当我们还有生命气息， masih bisa merasakan apa yang ada di dunia ini, 还可以感受到世界上的一个气氛， ada tujuannya. 有目的。 Amin saudara? 阿门， Amin saudara? 阿门。 Maka kalau saudara sekarang mengalami suatu situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, itu pun juga ada tujuannya. 当你们经历过一个好像没有前途的一个境况，那也有目的。 Saya sering mendengar di luar mengatakan bahwa memang nasib saya udah kayak begini. 我常常在外面听本来我的命运已经这样了， Dan kenapa nasib ini nggak berubah-berubah terus? 还有呢，为什么我的命运不会改变？ Lagi-lagi pasti ada tujuannya. 还有呢，一定有目的。 Saudara, kita perlu mengetahui
rancangan Tuhan. 我们必须知道上帝对我们的意念。 Dikatakan di kitab Efesus, 在以弗所书告诉我们， sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 就如神创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。 Everything has a season. Semua itu ada musimnya. 呀，每一个问题事情呢，都有它的季节。 Saudara, ayat ini luar biasa. 这一段经节很特别， Sebab di dalam Dia, 因为在它里面， saudara coba iseng cari tahu dunia ini kapan sih dijadikan? 你们可以去参考这个世界什么时候创造的。 Dia sudah memilih saudara dan saya. 他已经拣选了你和我， Di musim ini, 在这个季节， kita tidak bisa menawar mengatakan Tuhan kenapa nggak saya lahir tahun 500-an. 呀，我们不可以跟他讨价，主啊，为什么我不是在500年前出生？ Saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. 你和我是上帝所拣选的， Diizinkan kita semua hidup, 许可我们大家活着， diberi talenta yang berbeda-beda 赐给我们不一样的恩 untuk 赐， berkarya. 来我们怎么样有作为？ Pertanyaan dasar, kenapa Tuhan kok izinkan ini terjadi? 为什么神你许可发生这件事？ Dia katakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 他说呢，要我们成为圣洁，无有瑕疵。 Sedangkan kita berurusan dengan aneka ragam karakter. 我们一般呢，就是面对很多不一样的这个品格， Rasanya makin pusing ini. 哇，觉得呢，真的很头晕。 Lalu timbul pertanyaan yang paling dasar. 然后呢，出现了最基本的一个疑问： Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 众人问他说：“我们应当行什么才算做神的工呢 Ini ayat yang ke-28. 这是28节 Di ayat berikutnya, Yesus mengatakan, 然后接下去的一段经节，耶稣说 inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. 这是神所要做要我们做的工， Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. 就是呢信神所差来的 Mau masalah apa yang kita hadapi? Dia cuma mengatakan sederhana sekali. 呀，要我们面对的任何问题 Goncangan terus terjadi. 呀，不断的很多的这个风浪， Peperangan rohani terus terjadi. 我们灵命的这个战争也出现。 2025 adalah tahun penuaian. 25年就是我们丰收之年。 Kata pertama yang ditanya ketika saudara tidak percaya, tidak bakal terjadi. 第一件问题就是你不相信的时候就不会发生。 Di ayat ini digarisbawahi percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. 这一段经节呢，强调就是相信他所差来的。 Mata pendengaran dan perasaan melihat ini susah. 然后呢，我们听觉感受这个很难， Tetapi kita harus memegang janji Allah. 可是我们要坚守神的应许。 Amin saudara? 阿门， Amin. 阿门。 Maka keselamatan adalah bukan upaya atau mencoba, tetapi percaya. 然而呢，救恩不是我们努力或是试图，乃是相信。 Haleluya. 哈利路亚！ Terjemahannya menarik demikian. 呀，这个很有趣的一个解释。 Seeing is believing. 呀，看见就是相信。 Dunia mengatakan saya harus melihat maka aku percaya. 世界说我要看见我才相信， Sekali lagi, dunia mengatakan saya harus melihat maka aku percaya. 世界说我要看见，那么我相信。 Tetapi anak-anak Tuhan semua di tempat ini, 可是我们在这里的上帝的儿女， karena aku percaya, 因为我相信， karena aku percaya, 因为我相信， karena aku percaya, 因为我相信， maka aku bisa melihat janji Allah, beri kemuliaan bagi Tuhan 那么我 Yesus. 可以看到上帝的应许。 Amin saudara. 阿门。 Mengubah sikap. 改变我们的态度， Iblis akan terus-menerus bekerja untuk meragukan setiap kita. 那么呢，这个魔鬼不断的工作来使我们迷惑。 Maka saudara, dari awal kita mulai berbicara di tempat ini,
从我们一开始在这里讲， Kisah Para Rasul 20:35 berkata demikian, silakan. 那么呢，这个使徒行传告诉我们，我凡事给你们做榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说施舍比受更为有福。 Tuhan, lagi susah kok malah bantu orang. 主啊，我本来就很困难了，我怎么样帮助别人 Aku saja lemah kok harus bantu yang lemah. 啊？我自己软弱，又要帮助那些软弱的人。 Perhatikan di ayat ini, 我们注意看这一处 saya 的 kasih 经节 warna kuning. 呀，我有黄色给你们。 Adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. 施舍比受更为有福。 Saudara, saya berkecimpung di dunia sekuler. 我在外面有工作， Kalau ada orang luar sana bertanya, Bapak, Ibu kerjanya apa? 外面有人问我，弟兄你是什么职业？ Kita berkata, saya swasta. Swasta. 我是私人工作， Saya pegawai negeri. 还有呢，我不是政 Saya 府， adalah insinyur. 我是工程师， Saya adalah pengacara. 我也是一个 Saya 律 ibu 法 rumah tangga. 我是家庭主妇。 Apapun judulnya. 无论你是什么职业 Perhatikan, lebih berbahagia mereka daripada menerima. 我们注意看，施比受 Maka 更为有 pertanyaan 福。 tadi mengacu kepada what do you do for a living? 那么刚才的一个问题呢，就是听 Apa 众们， pekerjaanmu? 你的职业是什么？ Dunia mengatakan saya adalah, saya adalah, saya adalah. 呀，世界说我是。 Lalu kita belajar apa yang dikatakan Yesus waktu ditanya apa yang dikerjakan Yesus. 然后呢，我们学习，当主耶稣问我们你到底做什么职业？ Dia menjawabnya, I give for a living. 然后呢，耶稣回答说：“我以给予为生。 Wow, luar biasa kata Tuhan. ”呀，我们的神，这个回答特 Tuhan 别。 mengatakan aku memberi. 主耶稣说：“我以给予为生。” Memberi tidak semata-mata dikaitkan dengan cuan. 呀，给予不单单讲到赚钱， Memberi apapun untuk kemuliaan Tuhan. 无论你给任何事情归荣耀于 Itu 神， yang sangat diharapkan oleh Tuhan. 这是神所盼望的。 Maka mulai hari ini saya melihat ada yang sulit, ada sukar, Sorry. perlu dibantu, kita melangkah. 所以今天，若是我们看到有难处的人呢，我们开始跨一步。 Anda dapat memberi tanpa mengasihi, 你可以给予而不爱， namun Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. 但你不能爱而不给予。 Katakan mengasihi, 我们说爱， katakan mengasihi. 爱， Ini dasarnya. 这个是最基本的。 Amin saudara. 阿门。 Kekuatan kata-kata. 这个词语的力量。 Tindakan sederhana dari kepedulian menciptakan riak tak berujung yang datang kembali pada Anda. 关心的简单的行动呢，会带来无限的回音。 Saudara dan saya diizinkan hidup di dunia ini berhadapan dengan aneka ragam. 你和我，神许可我们活在这个世界上，面对很多复杂的事。 Kekuatan kata-kata. 这个我们词语的力量， Firman Tuhan dikatakan, 神的话告诉我们， hidup dan mati dikuasai lidah. 我们活，我们死，就是被我们的口实所 Siapa 控 yang 制。 suka menggemakannya, 无论谁喜欢说出来， dia akan memetik buahnya. 那么他会知道这个果子。 Kekuatan kata-kata. 这个是词语的力量。 Kalau di rumah saya ngomel terus, 如果我在家在那边发怨言， marah terus, 恼怒， menghujat terus, 不断的说咒诅， menyindir terus, 不断的抗议别人， semua jatuhnya negatif.
那么呢，一切都变成负面。 Firman Tuhan mengatakan engkau nanti akan memetik buahnya. 神的话告诉我们，你会摘这个果子， Maka hasilnya pun juga negatif. 那么呢，以后的成果就是负面的。 Namun ketika saudara berkata-kata kasih, 但是当你说出爱心的话 berkata-kata motivasi mampu karena Yesus, 呀，你讲的有这个能力的是因为有耶稣我行 percayalah saudara akan memetik buahnya. 啊，我们相信我们会摘这个果子， Tindakan sederhana dari kepedulian, 就是呢简单的关心的行动， simple sekali. 非常简单。 Tadi pagi waktu saya masuk dari pintu utama, 刚才我从正门进来的时候， ada beberapa yang di kursi roda. 有几位是在轮椅， Spontan semua sibuk untuk membukakan jalan. 那么呢很自动的很多人就是为他们开路， Karena ada kepedulian. 因为有关心， Dan itu diprioritaskan. 而且他们为他们首先。 Saudara, saya bisa membayangkan Tuhan suka melihat itu. 我相信神是喜悦看到， Baru urusan kursi roda. 刚刚是轮椅的事， Banyak hal-hal lain lagi yang kita tanpa menyadari ada di depan kita. 还有很多事情呢，我们不知觉就在我们眼前。 Saya sebentar akan tayangkan video klip, 一会我有一个影片， namun saya kasih prolognya dulu. 首先我给你们一个画面， Satu keluarga, 一个家庭， nenek dengan 2 cucunya, 祖母还有2个孙女， pergi ke supermarket. 他们到超市去。 Ini suatu film lama yang setiap saudara pasti pernah lihatnya. 呀，已经很久的这个影片，你们可能看过。 Namanya anak-anak. 就是本来就是小女孩。 I want this, I want this, I want this. 哦，我想要这个，我想要那个， Dia ambil. 就拿了。 Namanya Oma, 就是这个阿 sayang 妈， sama cucu, 阿妈就是爱孙女， didiamkan saja. 就是任凭他们。 Dan ketika sampai di counter, 到了这个柜台， 2 cucunya ini saling lihat-melihat, 然后2个孙女就是你看我，我看 mengeluarkan 你， uangnya, 就是把钱拿出来， dikeluarkan untuk dihitung bisa bayar atau tidak. 就是拿出来在那边数算，可以付吗？ Ternyata tidak cukup. 原来呢不够。 Kemudian omanya bilang, 然后祖母说， ini bisa dibatalin nggak? 我可以吗？去掉这个。 Cucunya bilang, ini ulang tahunnya Opa. 然后孙女说，今天是祖父的生日， Ini spesial untuk Opa. 这个是特别要送给这个祖父， Tapi nggak cukup uangnya. 可是钱不够。 Kemudian ketika anak ini pergi ke tempat di mana kue itu ada yang dia sukai, 然后这个小女孩看到那个她喜欢的这个蛋糕， anak ini hanya cuma melihat. 她只不过在那边看而已。 Dan ada bapak-bapak melihat langsung diambil 然后呢，有一位弟兄他看到，马上就拿出来， untuk kepentingan dia. 就是为要送他。 Tapi bapak ini tahu si anak ini lebih butuh. 可是这位祖父他知道这孩子需要。 Singkat cerita, 然后短话说， kue itu tidak bisa dibeli oleh si cucu ini. 这个小女孩买不起这个蛋糕， Maka kuenya tersimpan di kasir. 然后呢就放在柜台里。 Ketika mereka pulang jalan, 当他们回去， si bapak ini membelinya. 这位弟兄就买起这个蛋糕， Dikejarnya untuk diberikan kepada anak ini. 他追赶，然后送给这个小女孩。 Omanya mengatakan tidak bisa kita menerima hal gini. 祖母说：“我们不能够收这个蛋糕。” Bapak ini mengatakan tolong terimalah. 他说：“请你收下来。 Dulu waktu saya masih kecil, 当以前我还小的时候， saya berulang tahun 我生日， dan saya tidak bisa beli. 而且我买不起。 Mama saya bilang uangnya nggak cukup. 我妈妈说这个钱不够。 Dan tidak lama kemudian ada seorang bapak-bapak 不久呢，有一位弟兄 membeli kue itu, 把这个蛋糕买下来， diberikan kepada saya dan mengatakan happy birthday. 然后他送给我，他说生日快乐。
Saya tidak lupa itu. 我没有忘记这件事。 Maka dia menulis sesuatu 然后他写了一张纸， dan saya simpan sampai hari ini. 而且我到今天我还收下来。 Dan saudara perlu mengetahui, 你们需要知道的， bapak itu 那位弟兄 adalah opa yang mana si cucu mau belikan kue. 就是这位祖父孙女想买给祖父的蛋糕。 Kita tayangkan sejenak. 我们来一起来看。 Video klipnya kita turun sebentar supaya nggak terhalangi. Ya. Multimedia, silakan. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. Birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later.
simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Semua diberkati. 我们大家蒙福吗 Semua diberkati. ？Yeah， 我们大家蒙福吗？ Saya punya perasaan setiap saudara sebentar ini akan pergi ke Indomaret. 我有一个感觉，我们每个人都要去 Indomaret 去了。 Wow, sangat menyentuh sekali. 呀，非常感动。 Kepedulian sederhana itu membawa dampak berbeda sekali. 就是一个很简单关心的行动，就会带来无限的回音。 Saudara, saya percaya setiap saudara diberkati. 我相信我们每一个人一定蒙福， Dan saudara menjadi berkat. 而且你们成为祝福。 Saya akan bersaut-sautan dengan saudara, kita membaca bersama Mazmur 1. 我们要一起来念这个诗篇第1章。 Warna hijau adalah saudara yang baca. 呀，绿色的你们读。 Yang akan dipandu oleh Bu Shirley. 呀， Yang warna hijau. Setiap kata yang dikeluarkan oleh Bu Shirley, saudara mengatakan amin. Nanti di kata malam terakhir itu berhenti sejenak, saya ambil alih yang berwarna putih. Di sana saudara akan meresponi dengan semangat, itu adalah saya dan katakan amin sekuat tenaga nanti. Siap-siap, siap-siap, silakan Bu Shirley. Ya, 我们一起念哦。 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Shikara labatakara labashandara labatakaya. Shetekera labashikiara labatakara. Saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, katakan. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, katakan. Dan tidak layu daunnya, katakan. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Sebagai penutup Tuhan berpesan. Kita kembali ke kasih mula-mula. Adapun keluarga, itu diawali dengan sebuah pasangan. They care and love each other. Membina rumah tangga. Diberi keturunan. Seiring dengan waktu, banyak tantangan di hadapannya. Pesan Tuhan hari ini, kalaupun dikatakan bapak-bapak, termasuk juga untuk ibu-ibu. Maliaki 4 ayat 6 berkata, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. 这里说，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。 Katakan amin. 我们说阿门。 Biar musik terus mengalun, saya mau doakan saudara. 呀，我要为大家代祷。 Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. 我们在天上的父，奉耶稣的名。 45 menit terakhir ini. 这45分钟最后， kami sama-sama dalam hadirat-Mu. 我们感受到你的同在。 Ketika kami berdoa, kami tidak pernah minta kuasa. 当我们祷告，我们没有祈求。 Yang kami minta adalah hadirat-Mu. 我们只祈求你的同在。 Karena kami percaya bahwa kuasa dengan sendirinya mengikuti hadirat-Mu. 因为我
我们相信你的能力一定在你的同 Ketika 在里。 kami memuji-Mu, menyembah-Mu, 当我们敬拜赞美你， kami pun tahu Engkau sudah ada. 我们知道你已经在我们当中。 Ketika firman Tuhan ditaburkan, 当我们讲述神的话语， kami pun tahu Engkau sedang berkata-kata kepada kami. 我们也知道你正在对我们说话。 Dan Tuhan, kami menyambutnya dengan penuh sukacita. 我们以喜乐的心来领受。 Setiap kami boleh deklarasikan, 每个人可以宣告， ada terjadi suatu terobosan baru. 有一个新的突破。 Apapun situasi rumah tangga kami, 无论我们家庭的状况， kami katakan kami semua adalah para pemenang. 我们大家说我们 Damai 是得胜者 sejahtera， 有平安， keharmonisan, 有这个喜乐 semua 和 wujud 谐， di keluarga kami. 一切都在我们家庭 Tuhan 里面。 Yesus， 主耶稣， kami tidak hanya meminta kepadamu. 我们不单单祈求 Engkau 你， mengetahui keberadaan kami. 你知道我们的所在。 Seringkali kami menghadapi suatu jalan yang buntu. 我们常常面对无路 Ampuni 可走， kami Tuhan. 求你赦免我们。 Kami lupa akan otoritasmu. 我们忘记你的 Maka 主 saat ini 权。 Tuhan Kau melihat anak-anakmu 这个时刻，你看到 yang 你的 sedang 儿 menutup 女 mata bahkan berdoa. 闭目为你祷告。 Oralaba shiaralaba takarayaba. Shendekeralaba takaralaba. Aba Bapa, dengan kuasa rohmu Engkau melihat. Saat ini Bapa, urapan khususmu turun atas setiap mereka. 你的恩膏 Yang 临到 sakit 他们， disembuhkan. 有病的你 Yang 医治， berbeban berat diangkat. 有重担的 Yang 你挪 menghadapi 开。 suatu kegetiran saat ini dipulihkan in the Tuhan, name dipulih of Tuhan. Jesus. Oh, Uralaba Yesus. takaralaba shikaralabataya. Saat ini Bapa 这个 lawatlah. 时候，你造 Lawatlah 访他 setiap 们， kami. 你造访我们 Apapun 每个人， pergumulannya Bapa. 挪开我 Dengan 们每个 iman 真正 percaya kerendahan hati. 用我们 Kami 谦卑 percaya 信心 mujizat-Mu masih 我 ada. 们相信 Dan 你 saat 还有 ini 这个神 terjadi 迹 adanya 奇事 yang percaya 这个 beri 时刻 kemuliaan bagi 发 Tuhan 生 Yesus. 把荣耀的掌声归给 Katakan 耶稣。 haleluya. 啊，我们说 Haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚。 Katakan terima kasih Tuhan. 谢谢主耶 Terima 稣， kasih Tuhan. 谢谢主耶稣， Terima kasih 谢 Tuhan. 谢主， Terpujilah namamu 一切歌颂赞美你， untuk selama-lamanya. 直到永远。 Amin. 阿门。谢主，感谢主，谢谢Pak Arif。我们都蒙福吗？ Kita terima berkat dari Tuhan, amin. Luar biasa, Tuhan pulihkan kita semua. 来，现在我可以问一下，在我们当中有第一次参加我们的聚会吗？ Yang pertama kali hadir di antara kita， 第一次参加我们的聚会有吗？可以举手吗？啊，欢迎阿姨，欢迎。 主耶稣祝福，阿门。主耶稣祝福，主耶稣爱你。呀，下个礼拜再来呀，阿姨。在这时候，我们要献上最好的奉献。需要信奉的可以举手mas. Kita akan memberi persembahan yang butuh amplop bisa angkat tangannya ma. Ya. 来，我们预备最好的奉献，献上给我们的主。我们可以一起站起来，mari kita siapkan hati kita untuk doa persembahan ini ya。让主分别为圣，天父。 因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信，最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时代。奉主耶稣基督之名。 Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya. 感谢我们的主耶稣。Terima kasih untuk Pak Pendeta Ari Kiswanto. Terima kasih Ibu. Kami sangat diberkati oleh pembagian firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bu Shirley yang telah menerjemahkan.
Sungguh kita semua diberkati, amin. Firman Tuhan mengatakan, tadi sudah diingatkan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Kita tahu bahwa dalam seluruh isi Alkitab kalau dikompres hanya satu. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Kasih itu apa? Dia mengaruniakan, yaitu memberikan anak yang tunggal. Supaya setiap kita kepada siapa? Kepada semua yang mau menerima, yang percaya kepadanya. Menerima hidup yang kekal dan tidak binasa, tapi dapat hidup yang kekal. Amin. 神爱世人，世人是我们每一位那个在外面还没有信主的，信他的不止灭亡，反得永生。他给他的独生子主耶稣基督。Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau sungguh baik, kau amat baik. Amin. Mari kita perhatikan tetangga kita. Perhatikan saudara-saudara kita, keluarga kita. Siapa mereka yang perlu kita bantu. Mungkin bukan keuangan, tapi perhatian. Kalau dia tinggal sendiri, dia sendirian, telepon dia. Itu juga memberi perhatian. Apalagi kalau dia kekurangan dalam keuangan. Kita bisa bantu. Amin. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau melihat saudaramu yang hidup, engkau tidak membantu dia. Engkau sama dengan orang yang orang enggak percaya. Orang yang percaya, tidak percaya Tuhan aja membantu saudaranya. Apalagi kita yang percaya Tuhan. Uang ini itu mewakili waktu saudara bekerja, Anda diberkati kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Anda percaya kepada siapa? Sumbernya Yesus yang berikan kita kekuatan, kesehatan, berkat. Amin. Mau menjadi berkat tahun penuaian? Perhatikan saudara-saudaramu, perhatikan tetanggamu kiri kananmu. Yang mau berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tadi udah yang pertama kali hadir. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya berdoa dengan Pak Benny, saya PLT Gembala. Jemaat Mandarin Service CK7, jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang militan, yang menjadi berkat menangkan jiwa, menjadi penuai. Amin. Yang mau berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya undang berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bila kasih Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, menyatukan setiap keluarga. Kasih Tuhan yang tiada batasnya itu ada mengalir dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengasihi orang yang susah kami kasihi Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Roh-Mu. Roh Kudus mampukan kami menjadi saksi-Mu Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kami berkati pendeta Pak Ari Kiswanto, berkati祝福他的家人，他的工作，无论他去到哪一地方，你的同在在他，你的宝血赐给他的家人。Berkati pelayanan hamba-Mu kemanapun hamba pergi, hadirat-Mu, penyertaan-Mu, hadirat perlindungan darah Yesus atas Pak Ari Kiswanto, istri, anak, cucu, dan mantunya. Pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Anak cucu orang benar perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Kami melihat penuaian jiwa-jiwa melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tim hati kami Tuhan sediakan buat kami mengasihi Engkau. Berkati Bu Shirley yang menerjemahkan, berkati suami, anak, cucu mantunya. Berkati jemaat Mandarin Service Tuhan. Milik-Mu, biar jemaat-Mu pulang bawa berkat daripada Engkau, kemanapun mereka pergi Tuhan. Hadirat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan darah Yesus atas setiap jemaat-Mu.
来，我们一起举起我们的双手，领受从天父上帝丰富的恩典。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从上帝丰富的恩典，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的，一起都欢呼，阿们，阿们，阿们。主耶稣祝福大家平安，Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Shalom saudara, salah satu ciri unik gereja Pentakosta adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekedar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani, gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai KUL, Community of Love. Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendak-Nya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkat-Nya, menyatakan kehendak-Nya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat
termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang, tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love, di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. 每一天我已从他领受到那丰盛的恩典，在我一生当中深深地为那一切面上那随时之爱，耶稣基督何等奇妙，他永远是奇妙。哈利路亚，哈利路亚，我承受你生命。来，弟兄姐妹，大声的唱这首歌好不好？呀，奇妙。